हदें शहरों से निकली गांव गांव चली, हदें शहरों से निकली गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो शाम शाम में चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो शाम शाम में चली। स्वागत है जी ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पूर्व वैदिक काल और सैकेंड ते आउंदा है अपने कोले उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का समा सी वो सी 1500 तो लैके 1000 BC तक दा, और जो अपना उत्तर वैदिक काल का समा सी ये सीगा 1000 तो लैके 600 BC तक दा। सो जो अपना पूर्व वैदिक काल है इसनूं ऋग्वेदिक काल भी आख्या जाता है। जो पूर्व वैदिक काल दे अज आपां राजनीतिक और समाजिक जीवन और धार्मिक ते आर्थिक जीवन बारे पढ़ांगे। सो आप सब तो पहला स्टार्ट करते हाँ राजनीतिक जीवन तो। सो जो राजनीतिक जीवन है इस दे विच सब तो पहला पॉइंट आउंदा है कि ये जो लोग सीगे ये जो सभ्यता सीगी वो कबीलाई जीवन उपर आधारित सीगी। सो कबीलाई जीवन उपर आधारित सी। जो बहुत सारे कबीलियां दा समूह सीगा उसनूं की आख्या जांदा सीगा, जो बहुत सारे कबीलियां दा समूह सी उसनूं जन आख्या जांदा सीगा। ये गल तुसीं याद रखनी है और पेपर दे विच पुछी भी जाती है। सो इसे तरह ही आपां देखदे हाँ कि जो कबीलियां दे लोग सीगे इन्हां दी देख रेख कौन करदा सीगा। सो जिमें अपनी देख रेख अपनी न्याय प्रणाली और सरकारां करदियां नेगियां। सो उस तरह जो कबीले सीगे इन्हां दी देख रेख कौन करदा सी। सो इन्हां दी देख रेख करदा सीगा जी राजा। सो राजा इन्हां दी देख रेख करदा सीगा और जो राजे नूं कई होर नावां नाल भी पुकारिया जांदा सीगा। सो वो नाम की सन, वो नाम सन गणपति और गोपति। सो ये दो नावां नाल राजे नूं पुकारिया जांदा सीगा। ये राजा एक नां दा ही राजा सीगा और इस दे कोल कोई ज़्यादा शक्तियां नहीं सन। ज़्यादा शक्तियां क्यों नहीं सन? क्योंकि इस कोल कोई टैक्स वसूलण दी व्यवस्था नहीं सी। सो ये जो जनता की देख रेख ही करता सीगा ਜਾਂ युद्धां ਦਾ नेतृत्व ही करता सीगा और इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। सो आप अगे देखते हैं कि जो राजे की सहायता लई जो समितियां बनाईयां गईयां सीगियां, सम्मतियां बनाईयां गईयां सीगियां। सो वो हैगियां सी अपने कोले सभा, समिति और विदत, जिस दे विचों पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप इन्हां बारे पढ़ांगे कि ये जो समितियां सीगियां ये की सीगियां। सो ये सीगियां जो अपने कोले सब तो पहला आउंदी है सभा। सो जो सभा है इस दे विच पढ़े लिखे लोग ते उच्च वर्ग के लोग शामिल हुंदे सीगे। पढ़े लिखे लोग क्यों शामिल हुंदे सीगे? क्योंकि जिस तरह अपना जो अज दा अपना आपां नूं चलाउण अपणियां सरकारां नूं कैबिनेट मंत्रियों की लोड़ पैंदी है। सो उस तरह राज की सहायता लई भी कुछ समितियां बनाईयां जांदियां सन। सो उन्हां दे विच जो प्रमुख सीगी वो सी सभा। सभा दे विच जो पढ़े लिखे ते उच्च वर्ग के लोग सीगे, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग और पढ़े लिखे लोग होणगे ਜਾਂ पढ़े लिखे वधिया मतलब सरकार नूं चलाउण दे योग होणगे उही लोग इस दे विच शामिल कीते जांदे सीगे। सो इस तरह ही इन्हां दी संख्या भी सीमित हुंदी सी, क्योंकि इस दे विच आम जनता नूं नहीं जो वाड़िया जांदा सीगा, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों नूं ही इस दे विच जगह मिलती सी। सो इस तरह इसकी संख्या भी सीमित सी। वो ऑबवियस है, ये भी तुसीं याद रखनी है। सो इस तरह ही आपां देखदे हां समिति बारे। सो जो समिति सी ये जन सधारण की संस्था सीगी। सो इस दे विच आम जनता भाग लै सकदी सीगी। सो इस तरह आपां देखदे हां कि इस दे विच इस्त्रियां दी जो मतलब इस्त्रियां नूं भी आग्या सीगी कि वो आ सकदियां हन। ये जन सधारण दी अपने कोले एक तरह की संस्था सीगी। सो इस तरह ही आपां अगे देखदे हां कि वित्त की सीगा। विदत की सीगा? ये लुट्टियां हुईयां वस्तुआं दा वितरण सीगा। सो जो कबीले के लोग सीगे वो दूजे कबीलियां नाल लड़दे सीगे और जिहड़े कबीले ते वो हमला करते सी, जेकर वो हार जाता तो उत्थों ये लुट सुट करते और अपने जो कबीले दे विच वस्तुआं लैके आउंदे। सो उन्हां सारियां वस्तुआं दा वितरण सीगा जो जनता विच कीता जांदा सी, और जो जनता विच कीता जांदा सी सो उसनूं कहंदे सन उसनूं कहंदे सन विदत। और इस दे विच लुट्टियां होईयां वस्तुआं दा वितरण सीगा। ये गल याद रखनी है। सो इस तरह ही आपां अगे देखते हाँ कि
ਜੋ ਪੂਰਵ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਭਾ ਸਮਿਤੀ ਔਰ ਵਿਦਿਤ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਜੋ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਵ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨੇਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰਵਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥਰਵਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਜੋ ਪੂਰਵ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੰਮਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। ਸੰਮਤਵਾਦੀ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਕਸਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਸਾਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੰਮਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰੂ ਸੂਕਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰੂ ਸੂਕਤ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਸੀਗੀ?
ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਾਂ। ਗਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 176। ਸੋ ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਘੋੜਸਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਕ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 33 ਸੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 33। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 33 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰੰਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਈ 250 ਜੋ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੱਧ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि जो इंसान ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਧ ਦੇਵਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਜੀ 200। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵरुण ਦੇਵਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਵरुण ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ वरुण ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ वरुण ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਖਾ ਪਵੇ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ वरुण ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇਵਤਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਵਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਜੋ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ जो कि तीजे मंडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਦਾ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਗਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ। सो इस तरह ही अगला देवता आ जाता है पूषण देवता। सो जो पूषण देवता सी ये पशु अते औषधि देवता सी। ये लोग इसकी इस करके पूजा करते सन ताकि जो इन्हां दे पशुओं नूं बुरियां बलावां तो सुरक्षा हो सके और वो बीमार ना होण, इस करके ये लोग पूषण देवता नूं भी पूजते सन। सो इस तरह ही इन्हां दा जो अगला देवता है वो है सोम देवता। जो सोम देवता है वो बनस्पति देवता सीगा। बनस्पति देवता इस करके लोग इसकी पूजा करते सन। सो ये पढ़िया आपां अज दी क्लास दे विच पूर्व वैदिक काल बारे। सो आपां अगली नैक्सट क्लास दे विच पढ़ांगे उत्तर वैदिक काल बारे। सो इस तरह अपनी वैदिक सभ्यता समाप्त होवेगी। सो जेकर तुहानूं क्लास पसंद आई होवे तां वीडियो नूं लाइक अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।